आवो संत प्यारे हो, अकथ की कर कहानी। करह कहानी अकथ केरी, कित द्वार पाइय। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्या पाइय। हुक्म मने हो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संत हो, कथ्यो कथ कहानी। हुक्म मने हो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संतो, कथ्यो अकथ कहानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दे पावन चरनां विच सुभायमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी अति वडभागे हो जो इस वक्त सतगुरां दे चरनां विच हाज़रियां भर के सतगुरु जी वालों बख्शिया होया अमोलक मनुखा जन्म सफल करन दा सफल यतन कर रहे हो। धन सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी की उच्चारण की हुई पावन पवित्र बाणी, आनंद साहब जी की लड़ीवार विचार गुरु साहब जी की कृपा नाल आप जी सरवण कर रहे हो। हुणे आप जी ने 9वीं पौड़ी की मूल पाठ आप जी ने गुरु साहब जी की कृपा नाल सरवण किया है। सतगुरु जी कृपा कर रहे हैं, आवो संत प्यारे हो, अकथ की करै कहानी। आवो संत प्यारे हो, हे प्रभु दे प्यारे हो, प्रभु दे मार्ग दे पांधी जिहड़े हन उन्हां नूं आवाज़ दित्ती है भी आओ आपां मिल के अकथ की करै कहानी। कहानी जिहड़ी है जो दुनियावी तौर पर आपां देखते हैं, एक कल्पना बनाई जाती है। हुण वैसे वो रिवाज साडा घट गया, खत्म हो गया। अगे समा हुंदा सी, बच्चे नूं होश आ जाती सी ते उसनूं उसदी माँ दादी नानी जिहड़ी है वो कहानियां सुणाउंदी सी। और गुरु प्यारे बच्चों नूं भी शौक हुंदा सी, माँ नूं आखना माँ मैनूं कहानी सुणा दे, दादी मैनूं कहानी सुणा दे। अज जिहड़ी चीज़ साडे कोल आ चुकी है जिन्हों आपां मोबाइल कहंदे हैं, हो सकता कि ये लाभ बथेरे आ पर नुकसान भी बहुत हैं। हालत ऐसे हो गए हैं, मोबाइल इस करके बनया सी कि दूर दे बंदे नाल आपां गल कर सकीए, पर हालात इस तरह के बन गए आ जिन्हां दे कोल मोबाइल आ वो नेड़े बैठे भी दूर हो गए, वो अपना अपना लैके चले हैं। ये सिलसिला खत्म हो गया कि कहानियां सुनाइया जांदियां सी, राजे राणियां दियां कहानियां। जो किसी का सुनाण का मन नहीं हुंदा सी ना, तुसीं सारे बचपन विचों भी गुजरे हो,
तो फिर वो गल खत्म कर देंदे सी, मामा दादियाँ ਵੱਡੇ कर देंदे सी, एक सी राजा एक सी राणी, दोने मर गए खत्म कहानी। वो इदां कह के टाल देंदे सन। देवी देवतियां दी कहानियां बहुत भागां वाले हो जिन्हां नूं गुर इतिहास दीयां बातां जिहड़ियां बजुर्गां ने सिखाईयां। सतगुरु कहंदे मैं तुहानूं कोई राजे राणियां दीयां कहानी नहीं सुणाउण लगा, कोई इश्क मुश्क दी कहानी नहीं सुणाउण लगा, कोई देवी देवतियां दीयां कहानियां नहीं सुणाउण लगा। किहड़ियां सुणाउणियां? कहंदे हर कीआं कथा कहानियां, हरि अकाल पुरख परमेश्वर दीयां कहानियां तुहानूं सुणाउणियां हन। आवो संत प्यारिओ अकथ की करे कहानी। जो आपां कल पढ़िया ना, बाबा जिस तों दे सोई जन पावै, वो पात्र बनना पएगा उस चीज़ नूं, दात नूं प्राप्त करन लई, आनंद प्राप्त करन लई। ते उहदे वास्ते फिर गुरु की गल सुननी पएगी। गुरु पात्र बनाएगा ना सानू भी किद्दां बनना है। कहंदे आओ आपां अकथ की करे कहानी। हुण इत्थे एक शब्द होर गुरु साहब ने वरतिया, अकथ, भी जिहड़ा कथन ही नहीं किया जा सकता फिर उहदी कहानी की हो सकती है? ये भी सवाल है ना, भी जिहड़ा कथन ही नहीं हो सकता। आप गुरु साहब कह रहे आ करोड़ां ही चले गए कथन करके, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, करोड़ां ही कथा करके चले गए। पर सतगुरु महाराज कहते कि भाई असीं उहदा अंत नहीं पाउणा। अंत लभण जाओगे तो खुआर हो जाओगे, आनंद लभोगे जरूर जीवन दे विच प्राप्त होएगा, जरूर प्राप्त होएगा। इस करके सतगुरु कहते आवो संत प्यारिओ अकथ की करे कहानी। किन्ने शब्द आ गुरबाणी दे विच, किहने सुणानी है कहानी? कहते हर कीआं कथा कहानियां गुर मीत सुनाए। गुरु मित्र सुणाउंदा है। आवो भैणे गल मिले अंक सही लड़ियां, मिलके करे कहानियां समरथ कंत की। उहदियां कहानियां परमात्मा अकाल पुरख दी। हुण वो अकथ है, उहनूं कथन नहीं किया जा सकता। किन्ने चले गए? जे उहनूं कोई लालच नहीं है, जे सारा संसार भी ना मिल के उहदी उस्तत करी जाए, उहनूं फर्क नहीं पैना। असी गुण गावांगे साडा जीवन बदलेगा, नहीं गावांगे हर बिसरत तेरे गुण गलिया, तेरे गुण खत्म हो जाणगे, गल जाणगे। उहदे विच साडा फायदा है। गुण गाउण दे नाल की होएगा? गुण गावत तेरी उतर समैल। रब की मैल थोड़े उतर जाएगी जे असी उहदे गुण गावांगे, उन्हें वड्डा थोड़े हो जाना। जे सब मिल के आखण पाहे वड्डा न होवे घाट ना जाए, वो साडे कहने तो कोई वड्डा थोड़े हो जाना, ना कहांगे छोटा नहीं होना, उन्हें फर्क कोई नहीं पैना। हुण कोई बंदा कहे ना मैं साबण लैके आया, साबण लैके आया, साबण की मैल थोड़े उतरनी, मैल तो साडी उतरनी है। मैं इन्ने पाठ कर लिया, मैं इन्नी बाणी पढ़ी है, गुरु की मैल थोड़े उतर रही है, मैल तो साडी उतरनी है। असी कोई आसान थोड़े कर रहे हैं। जे असी बाणी पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो ये अपने वास्ते कर रहे हैं भी तेरी मैल उतर जाए। वो तो बयान ही नहीं कर सकते। उन्होंने तो असी मेरे लाल जी तेरा अंत ना जाना, अंत ना सिफती कह ना अंत, अंत ना करने दे ना अंत, अंत ना वेखण सुनना। इस करके कर रहे हैं कि साडा जीवन बदल जाए, क्योंकि इस जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला हुआ शाह। ये असी अपने वास्ते कर रहे हैं कि साडी मैल उतर जाए। गुण गावत तेरी उतर समैल। ते सतगुरु महाराज कहते भाई क्यों गुण गाने आ, परमात्मा के गुण क्यों गाने आ? तो फिर क्योंकि वह तो आप अंत नहीं पा सकते। कहानी क्यों करनी है, क्यों वो गुण गाने आ, क्यों असी पुत सपुत बनना है? बा बाणियां कहानियां पुत सपुत करे, क्यों करना? इसका जवाब भी सतगुरु दे रहे अगली पंक्ति में। कहते करै कहानी अकथ केरी कित दवारै पाइयै। इस करके कहानी करनी है, उहदे गुण गाने आ, उहदियां बातां करनियां हन, उहदियां गल्लां करनियां कि वो रब दा मार्ग किदां मिल सकदा है।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਦੀਵਾਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਤ ਦੀਵਾਰੈਂ ਪਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਕਥ ਕੇਰੀ, ਕਿਤ ਦੀਵਾਰੈਂ ਪਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਗੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸੌਖੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਵਰਤਦਾ, ਕਰੀਮਾਂ ਵਰਤਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਗਈ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੜੀ ਡਰਦੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿਉਂ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਨ। ਮਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗਲਤ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਮੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਭੈੜੀ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੱਤ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੋ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮੱਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੱਤ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਣੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤਮਾਰੋ ਚੀਤ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੱਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਸਭ ਮੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ ਮੰਦਰ ਛਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਓਸ਼ੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਸੰਕਲਪ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੋਗੇ ਮੁੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਚਨ ਸਿਓ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 5-7 ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਲਲਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ 4 ਘੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੈ? ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰੰਗਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖੋ ਉਨੀ ਦੇਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੁਮਾਲੇ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਤ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਸ। ਤਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ 9 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨ। ਕਿੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉਠ ਕਲੋਇਆ ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ। ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੀ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਵੇਚ ਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ। 1-2 ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ
ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਦੋਨੇ ਜਮਾਤੀ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਦੇਂਗਾ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਦੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਾਂਦਾ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਾਜਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੀ ਵਧਿਆ, ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਧਿਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਘਟਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਘਟਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, 80,000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। 550 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, 9 ਲੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। ਹੁਕਮ ਕਿਹਦਾ ਮੰਨਣਾ? ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਵਰਤਦੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 18 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਪ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ।
ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਆਏ ਨਾ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਧਰ ਦਿਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਵਰਤਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਔਗਣ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਬਾਪ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਕੰਘਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਢੱਕੇ ਆ ਢੱਕੇ ਰਹੀਏ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੇਲਸਮੈਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਲਸਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਲਸਮੈਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ। ਵੀ ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ ਕਥ ਕੇਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਗੀ। ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰ ਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੇ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਗਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀਆਂ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗਾਈਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।